ఓకే. ఓకే అండి. సో, ఆవిడ గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చే కంటెంట్ నాకు ఎలాగో ఇష్టము. ఆఫ్‌కోర్స్ నేనే చేస్తూ ఉంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ లాంచెస్ అన్నీ గూడా. బట్ ద వే యూ హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఇంకా ఇంకా చాలా ఇన్‌స్పైరింగ్‌గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో, నాకు పర్సనల్‌గా చాలా చాలా ఇష్టమైన మనిషి సుష్మిత కొణిదెల గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ సీరీస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా గురించి మంచిగా మాట్లాడతారు కాబట్టి ప్రతి ఈవెంట్కి వి కాంట్ డూ విదౌట్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు విత్ ఎవ్రీ అకేజన్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ మైండ్ you've always shown so much support. Thank you so much for that. And Z5తో మాది చాలా చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ and a very long association, and I'd like to thank the wonderful team of Z5, Anuradha Garu, Sabiha, Divya, that you're here, and Deshraj Garu, and everybody in that team who've worked relentlessly in supporting Goldbox and Paru. And coming to Paru, the series, the reason, just excuse me. కంటెంట్ గురించి అందరూ చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు తెలుసుంటుంది వై వీ సెలెక్టెడ్ దిస్ స్టోరీ. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ద ఇంటెన్సిటీ అండ్ ద సచ్ అ మెచ్యూర్ సబ్జెక్ట్ టు బీ హ్యాండిల్డ్. అండ్ ఇది మన సొసైటీలో ఎంత చెప్పినా సరిపోదండి. వీ నీడ్ అవేర్నెస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ which relates to caste system, and with regard to that, how it affects the political issues in our state. ఇవన్నిటి వల్ల హౌ ఇన్నసెంట్ లైవ్స్ ఆర్ బిన్ taken as a bait, and how collateral damages happen. So the subject is such a complex subject, and in that regard I would congratulate Siddharth and Raj for being so bold in handling this, even coming up with subject like this. And like Mana Ravi garu cheppinattu indaka, though they don't have such life experiences, they've actually shown such finesse in writing and shown such complexity in this. Any layers add chesaru, anni characters ni kuda ante beautiful ga, such close knit characters they've written and brought about it onto the screen so beautifully. And meer andaru chusinapudu meeku ardham avutadi that దిస్ ఇస్ డన్ సో బ్రిలియంట్లీ. ఎక్కడ ఇది ఎందుకు, ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించదు. అండ్ ప్రతి ఎపిసోడ్ తోటి మీ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ పరోని మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిన పవన్ సాధినేని, ద షో రన్నర్. And not just for this show, he's been a huge support for us in Gold Box. And not showrunner matrame kadu, crisis manager kuda ayana. Every time we have an issue in Gold Box, we always call Pavan. And without him it was definitely not possible. And Pavanto Patu, the entire technical support and the crew that have worked on this, Vidya Sagar garu, our DOP, Viplav, our editor, Shravans, our music director, and my favorite department, costume designer, Lanka. Everybody has gone beyond their department. Ante వాళ్ళ bandwidth ni minchi panchesaru just to give the best to a subject and a story and script like this. So I really want to thank everybody. I'm so grateful for having this kind of support. And ఎంత చెప్పినా సరిపోదండి. If not for my superb Gold Box team, I don't think this was ever possible. Saranya, our executive producer, and my finance head Ravi, production head Anjibab garu, and my partner Vishnu Prasad. We lekonda I think na bandi into kuda kadaldu. So thank you so much for all that support always. And coming to the fantastic cast of Paru. ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంత అందంగా సిడ్ అండ్ రాజ్ తీసుకొచ్చారంటే దాన్ని ఇంకొక వేరే లెవెల్కి, అంటే మీ ఆడియన్స్కి అసలు సచ్ అన్ ఎంగేజింగ్ అండ్ ఇంట్రీగింగ్ వేగా తీసుకొచ్చారంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్. మా బాబాయ్ నాగబాబు గారి గురించి నేను అసలు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పక్కర్లేదు. చాలా తక్కువ సటిల్గా అంత డెడ్లీగా ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టరు. అండ్ నిజంగా నాకే భయం వేసి మా బాబాయ్ని చూస్తే అప్పుడప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నరేష్ అగస్త్య, అసలు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ with such little expression how much of performance he can bring. And Pranita Patnaik and Sunil, Bindu, everybody has gone beyond
their performance. They've poured in their passion into each character. And ivanni kaakunda the surprise package will be Nivetha. She's just left her glam, everything back in the vanity van and come on to the sets. Her performance is so crazy. And as a woman, I always support, they being strong, but Nivetha in this character as Dolly has taken it to another level. Very dangerous and deadly, but superbly done. And that will be a big surprise. చూస్తూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది తన క్యారెక్టర్ ఎలా వస్తుందో. Apart from this, so I'm really, really grateful with every opportunity Gold Box gets. And personally, naku enta support chesna baita in my personal life, and so much love he shows. But today is a very, very special occasion that Varun has come on to the stage to support me. Thank you so much for being here. My other relationship baita ever telusundadu, but we are very, very close personally. I think this is the first time he's come here and extended that on this stage. So thank you so much, Varun, for coming and supporting us. And please do watch Paru on Z5. It is starting from midnight today. And thank you so much for being here. థ్యాంక్ యూ సుష్మిత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంటెంట్ అయితే అదిరింది. సో ఎస్, మరి ఇవాళ టైంని కేటాయించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన వరుణ్ తేజ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మేమైతే మిమ్మల్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, మిమ్మల్ని లావణ్య త్రిపాఠి గారిని చూసి. బట్ స్క్రీన్ మీద సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు నా పెళ్లి గురించి ఎందుకులేండి, అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి 1 year అయింది. నేనే మర్చిపోయింది కంగ్రాట్స్ రోజు చెప్తే. దేనికి చెప్తే సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా అనుకుంటున్నాను. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఈ పరువు ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇవాళ ఫస్ట్ పైలట్ ఎపిసోడ్ ప్లే చేశారు. అండ్ దాన్ని దానికి ఈరోజు ఈవెంట్ చేసుకోవడం, ఇవాళ రాత్రి 12 o'clock నుంచి Z5 ప్లాట్ఫామ్ మీద స్ట్రీమ్ అవబోతుంది. అండ్ ఇక్కడికి రాకముందు ఈరోజు మార్నింగ్ మా ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూడడం జరిగింది. అంటే ఒక పర్లే ఈ సమ్మర్లో చెమటలు వస్తుంటే ఏం చేయలేం, పర్లే అలవాటు అయిపోయింది. అంటే ఈ ఒక వెబ్ సిరీస్కి ఇంకా సినిమాకి మధ్యలో కోవిడ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా సినిమా థియేటర్లకు ఎవరు వెళ్ళరు, అందరూ ఇంట్లో కూర్చొని సినిమాలు చూస్తారు. లేకపోతే ఇంకా సినిమా థియేటర్కి ఎవరు ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు, లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చుంటారు, బయటికి వెళ్ళరు అని చాలా వెరీ జరిగినాయి. బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అని ఇలాంటి ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది సినిమా అనే దానికి ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, అది ఒక సినిమా అయినా, థియేటర్లికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా అదొక బ్యూటిఫుల్గా ఎప్పుడు కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ మీరు చూస్తుంటే తెలుగు సినిమా